کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر مرکزی اپیکس کمیٹی نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس نے انسداد دہشت گردی کی ایک جامع اور نئی جاندار حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے قومی عزم کی علامات صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے آپریشن عزم استحکام کے آغاز کے ذریعے انسداد دہشت گردی کی قومی مہم کو دوبارہ متحرک کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ عزم استحکام آپریشن کے ذریعے ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ مسلح افواج کی تجدید اور بھرپور متحرک کوششوں کو تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مکمل حمایت سے بڑھایا جائے گا۔ فورم نے فیصلہ کیا کہ کسی کو بغیر کسی رعایت کے ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فورم کی جانب سے پاکستان میں چینی شہریوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کی ترقی خوشحالی کے خلاف زہر آلود باتیں کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ اظہار رائے کے غلط استعمال اور آئین کی دھجیاں بکھیرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قومی بیانیے کو داغدار کرنے کی مہم کو ناکام بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی سے خطاب، بولے ریاست کو ایک ادارے پر چھوڑنا غلطی ہوگی۔ ہم سب نے مل کر دہشت گردی کو کچلنا ہے۔ آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑے ہیں۔ سافٹ اسٹیٹ کبھی سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی۔ تمام سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر سمجھنا اور تسلیم کرنا ہوگا۔ عرصے سے سوشل سپیس کو پاکستان کے دشمنوں نے زہر آلود کر رکھا ہے تاکہ ہمارے لوگوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو، آئین کی دھجیاں اڑانا اور پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف زہر آلود باتیں کرنا، اس سے بڑا کوئی اور قومی جرم ہو نہیں سکتا۔ قومی بیانیوں کو داغدار کیا جا سکے جو آئینی حق ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے سب سے پہلے ہماری سیاسی، ہماری مذہبی قیادت کا واضح ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر کی جنگ ہم نہیں لڑ رہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری ریاست کے تمام اداروں کا مشترکہ فرض ہے۔ مل کر ہم نے اس کا سر کچلنا ہے۔ سافٹ اسٹیٹ کبھی بھی سرمایہ کاروں کا، چاہے وہ اپنے ہوں یا خارجی ہوں، کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی۔ تمام سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر سمجھنا اور تسلیم کرنا ہوگا۔ ہمیں اس کی ذمہ داری خود لینی ہوگی۔ اسے ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی۔ میری توقع ہے کہ صوبے دہشت گردی کے خلاف بھرپور حصہ ڈالیں گے اور مل کر انشاءاللہ اس ناسور کا خاتمہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ میں اجلاس ہوا۔ چینی اور دیگر غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ملک میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ محسن نقوی کی سیکیورٹی پلان کے SOPs پر منوعاً عمل درآمد کی ہدایت۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم خاک میں ملانے کے لیے متعلقہ ادارے قریبی رابطے رکھیں۔ سیکیورٹی پلان پر کسی قسم کی بھی غفلت کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حکومت فلاپ اور حکمران ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن رکن ثناء اللہ مستی خیل کی حکومت کے خلاف لفظی گولہ باری، خواجہ آصف کے خلاف نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا۔ حکومتی اراکین کا احتجاج، الفاظ حذف کروا دیے گئے۔ اسپیکر نے ثناء اللہ مستی خیل کی رکنیت موجودہ سیشن کے لیے معطل کر دی ہے۔ عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں ہم۔ That Sana'ullah Masti Khail MNA be suspended from service of the Assembly for the remainder of the session. اسپیکر ایاز سعدی کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس، بجٹ پر بحث کے دوران اپوزیشن رکن اسمبلی ثناء اللہ مستی خیل حکومت پر برس پڑے۔ خواجہ آصف کو بھی نشانے پر رکھا، کہا کہ خواجہ آصف پیسے لے کر ناک کٹا کر ایوان میں آتے ہیں۔ جب خواجہ صاحب آپ یہاں بات کرتے ہیں نا، میں رونا آتا ہے۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، ورڈکٹ ہے، وہ آپ نے آئی جی کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ پیسے لے کے آپ نے الیکشن لڑا۔ آپ کا جنرل اسلم بے کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہوا ہے۔
सनाउल्लाह मस्ती खेल की जानिब से नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर हुकूमती अरकान का एहतजाज, गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करा दिए गए। हुकूमती खवातीन अरकान का सनाउल्लाह मस्ती खेल को 2 रोज के लिए मुअत्तल करने का मुतालबा। इजलास में वक्फे के दौरान स्पीकर चैम्बर के बाहर एहतजाज भी किया गया। इजलास दोबारा शुरू होने पर ऐवान ने सनाउल्लाह मस्ती खेल की रवा इजलास के लिए मुअत्तली की तहरीक पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सनाउल्लाह मस्ती खेल ने असेंबली रूल्स की संगीन खिलाफवर्जी की है। The Sanaullah Masti Khel MNA be suspended from service of the Assembly for the remainder of the session. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it constitutionally. मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इसको किस तरह कंडेम करूं या मैं इसके बारे में क्या करूं। कभी माइक के ऊपर इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए। अयाज सादिक ने सनाउल्लाह मस्ती खेल के बजट इजलास तक असेंबली रुकनियत मुअत्तल कर दी। कौमी असेंबली का इजलास इतवार सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। पार्टी इख्तलाफात के बायस PTI के शहरियार आफरीदी कौमी असेंबली की रुकनियत से भी मुस्ताफी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक शहरियार आफरीदी को सियासी कमेटी में शामिल नहीं किया गया, पार्टी ओहदा भी नहीं मिला। PTI की अंदरूनी सियासत से वो तंग आ चुके हैं। शहरियार आफरीदी की जानिब से 2 माह पहले कोहाट जलसे में भी पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया गया था। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस सीटों की हकदार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस सीट्स के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं करवाई। उम्मीदवारों की जानिब से तहरीक इंसाफ नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से दस्तबरदार होने के बाद उम्मीदवार आज़ाद करार पाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस सीटों के अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम जमात का मेंबर नहीं हो सकता, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन की गैर मुस्लिम की शमूलियत के खिलाफ शर्त गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस सीटों की अहल नहीं है। अपडेट करें आपको, कराची को 8 करोड़ गैलन यौमिया पानी की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। हब पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली का अचानक से ब्रेकडाउन, 66 इंच MS की राइजिंग मेन लाइन मुतासर हो गई है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को धाबेजी पंपिंग स्टेशन से मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी जारी है, जबकि हब पंपिंग से शहर को पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। वाटर सप्लाई लाइन फटने से कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया है। वाटर कॉरपोरेशन के 2 हाइड्रेंट बंद हैं, 3 हाइड्रेंट्स पहले से ही बंद पड़े हैं। 7 में से 5 हाइड्रेंट्स बंद होने से पानी की टैंकर सर्विस भी मुअत्तल हो गई है, जबकि जिला गरबी और केमाड़ी में आइंदा 48 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। और कराची में सख्त गर्मी के दौरान लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटों तक जा पहुंचा है। के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी ने आवाम का जीना हराम कर दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिजली की घंटों बंदिश, ना दिन को सुकून ना रात को चैन, शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। एक तरफ शदीद गर्मी का अजाब तो दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। सख्त गर्मी में बिजली बंद होने से शहर में पानी की भी किल्लत हो गई। 12 से 14 घंटे जो है बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। हालांकि हम लोग रेगुलर बिल भरने वाले लोग हैं। ये इलाका सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग का शिकार है। पानी नहीं होता, बिजली नहीं होती तो पानी वैसे नहीं आता। रात में पानी आता तो रात में लाइट नहीं होती। बदतरीन लोड शेडिंग पर आवाम का पारा हाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, के इलेक्ट्रिक के दफातर पर हमले। बिजली की बंदिश से जहां दिन भर के काम मुतासिर होते हैं, तो वहीं रात की नींद भी शहरियों को मुयस्सर नहीं आती, जिसकी वजह से शहरी जिस्मानी और ज़हनी थकन का शिकार हो रहे हैं। उधर फैसलाबाद में जिला इंतजामिया और वासा हुकाम की अदम तवज्जुही के बायस 215 रेबे रोड का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। सीवरेज का गंदा पानी 2-2 फुट सड़क पर जमा होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
फैसलाबाद में ज़िला इंतजामिया और वासा की अदम तवज्जी के बाइस सैफाबाद, गुलाम महमदाबाद, नेमताबाद, आदम चौक, 215 रेबे नेठड़ी में वल्लारा रोड का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सड़क पर गंदा पानी जमा होने से गुजरना मुहाल है। इलाका मुकीनों का कहना है कि 2 साल से डिप्टी कमिश्नर और वासा को शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन मसले का हल नहीं हो सका। बच्चे गिर जाते हैं, बूढ़े गिर जाते हैं, ना कोई कारोबार है, ना कोई जरूरी गुजरा जाता है। वो मस्जिद साथ है, मस्जिद के लिए नमाजियों को बहुत परेशानी बनती है। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, लेकिन ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ने नहीं सुनी है। एमडी वासा आमर अजीज का कहना है कि सीवरेज सिस्टम पुराना हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद आवाम की सहूलत के लिए हम लाइनों की सफाई करते हैं। नालों की सफाई भी की है, सारा चल रहा है, लेकिन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्योंकि देखें हमारे सीवर में गंद डलता है, ब्लॉकेज होनी, इतना बड़ा सिस्टम है, 225 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसको हम डील करते हैं। महदूद रिसोर्सेज के मुताबिक हम करते हैं, लेकिन इतने बड़े सिस्टम में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज भी आती है, हम दूर भी करते हैं, ट्राई भी करते हैं। अरसा दराज से सीवरेज का पानी जमा होने और बदबू से इलाका मकीनों का घरों में रहना मुश्किल है। हादसात भी मामूल बन गए हैं। शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतजामिया और वासा हुकाम सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए दावों की बजाय अमली इक़दाम करें ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन शौकत मलिक के साथ शौकत भट्टू, नियो, फैसलाबाद।